हाय फ्रेंड्स प्लस टू द्वितीय वर्ष में पढ़ुवा समस्त मोर प्रिय छात्र छात्री मान स्वागत। सो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करवा तुम प्लस टू द्वितीय वर्ष साहित्य जो प्रथम एकक गद्य कौन ना इतिहास पढ़ा पिला माने जहाँ लिखिं महान यशस्वी प्राबंधिक विश्वनाथ कर जहाँ किए रचना कर लिखिं ना विश्वनाथ कर। तो चलतु पे आम पढ़ा ता पूर्वर आपण जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करूँ एवं निज सांग मान सहित शेयर करूँ जहाँफल से ये वीडियो को पाइपर। तो चलतु पे देखा यही विषय को पढ़ा पूर्व आम टे विश्वनाथ करंकर लेखकों टे परिचय देखा तापर आम इतिहास विषय को पढ़ा। ओके ये देख पे लेखकों परिचय लेखक बाग्मी विश्वनाथ कर 1864 मसीह जन्मग्रहण करते एवं 1934 मसीह मृत्युवरण करते। बाग्मी विश्वनाथ कर ओडिया साहित्य जड़े बलिष्ठ सारस्वत प्रतिभा से जड़े सफल संपादक प्राबंधिक सारस्वत संगठक समाज संस्कारक देशसेवक और उच्चकोटीर गद्य लेखक ओडिया साहित्यर विकास में तांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। विविध प्रबंध तांकर उल्लेखयोग्य प्रबंध संकलन विश्वनाथंकर तांको द्वारा लिखित प्रबंध गुड़िक है साहित्य और जीवन साहित्य चर्चा साहित्य समालोचना अनधिकार चर्चा भाषा चर्चा स्वाधीन चिंता अनंत प्रेम साहित्य महास्रोत इत्यादि स्मरणीय। प्राबंधिक उक्त प्रबंध रे ओडिया साहित्यर समकालीन सामाजिक व्यवस्था और अवस्था को आलोचना करने सहित रक्षणशीलता विरुद्ध रे विद्रोह करिसंती। इतिहास प्रबंधटी विविध प्रबंध संगृहीत मन रख इतिहास प्रबंधटी विविध प्रबंधरू संगृहीत। विश्वनाथ कर ओडिशार प्राचीन सारस्वत प्रतिष्ठान उत्कल साहित्य समाज प्रथम संपादक अटंती। विश्वनाथ कर कटक जिलार महांगा निकटस्थ मूलबसंत ग्राम जन्मग्रहण करते। केउडी से जन्मग्रहण करते ना कटक जिलार महांगा निकटस्थ मूलबसंत ग्राम रे। आमे कविंकर परिचय देखिले वर्तमान देखिबा आमे इतिहास विषय को। देखंतु पिला माने ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुअन्ति। भल भाव में बुझा चेष्टा कर। यही संसार रे साधारणतः दुई श्रेणीर मनुष्य देखा जाथांती। एक श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती संभोग करती मात्र कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय सेमानंकर प्रयास देखा जाए नहीं कि प्रणाली वा सूत्र रे क्यों वस्तु सेमानंक निकटस्थ हैला बा किपरि ताहार सद्व्यवहार करने को हेबो इत्यादि विषयक चिंता सेमानंक मन माध्यम रे स्थान प्राप्त हुए नहीं। माने पिला माने देख जे यही संसार रे दुई श्रेणीर मनुष्य दृष्टि होती देखा जाथांती। गोटे श्रेणीर मनुष्य एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु को कौन करती ना दर्शन करती संभोग करती किंतु कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास करिबारे सेमानंकर साहस हुए नहीं बा सेमाने कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करिबा पई प्रयास करती नहीं कि प्रणाली बा सूत्र रे क्यों वस्तु सेमानंक निकट को आसिला बा निकटस्थ हैला बा किपरि सेही वस्तुर सद्व्यवहार करि हेबो सेमाने सेतिकी चिंता करी पारंती नहीं। एतिकी बुझी पाइल। तापर आसला अपर श्रेणीर मनुष्य। अपर श्रेणी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। अपर श्रेणीर मनुष्य कौन ना सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। यही श्रेणीर लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधित हुए।
ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ପର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ସାଧିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ପର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ପର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲାଇନ୍ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ତତ୍ପର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ। କାହା ବଳରେ? ନା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକରେକ୍ସନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି କେବଳ ଏହି ସଶକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ। କାହାର? ନା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। କିଏ? ନା ସେହି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେହି ଜୀବନରୁ ଯଦି, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମାନବ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭାବିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ନା ଅତୀତ, ସେହି ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନ। ଓକେ, ସେହି ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଦେଖ, ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯିବା, ଅବତରଣ ଯିବା, ଆମର ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ମାନେ ସେତିକି ଆମେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। ଏହି ଇତିହାସ ପାଠରେ ଆମେ ଯେତେ ଅତୀତକୁ ଯିବା, ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଅତୀତକୁ ଯିବା, ସେତେ ଆମେ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ବା ମଣିଷଙ୍କର ଦେହ ବଡ଼ିଟା ପତିତ ହୋଇଅଛି। ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? ତାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ନା ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ, କେଉଁ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ? ନା ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର କଥା ଶୁଣିଲେ, କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦ କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। କ'ଣ ଶୁଣି? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ କେମିତି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନରକଙ୍କାଳର ଯଦି କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ନା ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ଶୋକରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ହୃଦୟ ମନ କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୁଏ? ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି। ସେହି ବିପ୍ଳବରେ କେତେ କେତେ ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି, କେତେ କେତେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି। ସେହି କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? କେହି ଗଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତାମାତାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୋନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅତୀତର ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା, ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ମାନବର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଅଛି, ତାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ, କିଭଳି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା କେବେ ବି ବିଲୋପ ହେବ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାହା ରହିବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ, ତାହାର ବିନାଶ କ'ଣ ନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଅଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସବୁ ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାରା ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନ। ବା ଆମର ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ। ମାନେ
ଅତୀତ କାଳରେ ସେହି ଇତିହାସର ସମୟରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ବିବରଣ ଯିଏ ଯେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସକ। ମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏହି ଇତିହାସକୁ ଯିଏ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରିବେ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।